قال النبی علیہ السلام علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور کما قال علیہ السلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم نے ایک حدیث مبارک تلاوت کیا ہے جس کے تعلق سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کو کہ ہمارے بعد تم سب پر ہماری اور ہمارے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ سنت کہتے ہیں آپ کے طریقے کو۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے انسان گزرے ہیں، غیر ایمان والے اور ایمان والے دونوں۔ دنیاوی اعتبار سے غیر ایمان والے بھی کامیاب ہوئے ہیں، ایمان والے بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ دنیاوی حیثیت سے جن کو کامیابی کہتے ہیں، کوئی علم کے اعتبار سے کمال پیدا کر گیا، کوئی مال کے حساب سے، جتنی کامیابی کے ذرائع ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے جب کوئی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنا طریقہ، اپنا نہج ایک الگ رائج کرتا ہے اور اس اپنے طریقے کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ اس کے ماننے والے چاہے چند ہوں، اسی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے علماء ہوں یا جہلا ہوں۔ جیسے دنیا اندھی تقلید کا شکار ہے، علماء اس امت کے رہبر ہیں، انہوں نے دین کا راستہ بتایا، دین بتایا۔ کچھ لوگ اندھی تقلید کا شکار ہوئے، اسی طریقے سے عمرہ، مال والے، ثروت مند، جو جس لائن سے کامیاب ہوا اس کا ماننے والا ان کے پیچھے چل پڑا اور کامیابی کا وہی طریقہ حق سمجھا، اس لیے موت تک انہی راستوں پہ چلتا رہا۔ جبکہ طریقہ یہ ہے، ہم ایمان والوں کے لیے اسوہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100% کامیابی ہمارے طریقے میں ہے، اور ہمارے بعد جو ہمارے خلفاء ہیں، تمام کے تمام صحابہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ ہمارے جتنے جانثال ہیں، تمام صحابہ میں سے کسی ایک کے نقش قدم پر اگر آپ چلے تو آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن خاص طور سے خلفائے اربعہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، یہ خلفاء ہیں۔ خلفائے راشد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی نام آتا ہے، لیکن خلفائے اربعہ باضابطہ ہمارے یہ چار ہی ہیں۔ گویا کہ آقا علیہ السلام نے یہ کہہ کر تمام دنیا کے کامرانوں کو اور دنیا کی کامیابیوں کو ختم کر دیا کہ اصل کامیابی، اصل فوز و فلاح ہمارے اور ہمارے خلفاء کے طریقوں میں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اس وقت اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ شادی بیاہ ہی ہے، شادی بیاہ کتنی رسومات ہوتی ہیں، اس میں سب سے آسان چیز نکاح ہے۔ لڑکی بولتے ہاں، لڑکا بولتے ہاں، ایجاب قبول کا نام ہے نکاح۔ لیکن اس ہاں اور نہ کرنے کے لیے پیچھے کتنی تگودو، کتنی مصیبت ہے۔ آج نکاح مہنگے ہو رہے ہیں تو زنا سستا ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں نکاح بہت سستا ہوتا تھا تو بدکاریاں بہت مہنگی ہوا کرتی تھیں۔ آج ہم نے رسومات سے، اپنے طریقوں سے ہم نے اس کو بہت مہنگا بنا دیا ہے۔
سب سے آسان نکاح وہ ہے جو اللہ کے گھر مسجد میں ہو اور آسان ہو۔ ہمارے دروازے پر کوئی پنچایت ہوتی ہے، آپ کے دروازے پر کوئی میٹنگ ہوتی ہے، تو ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کا معاہدہ ہمارے دروازے پہ ہوا ہے تو یہ معاہدہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری نگرانی میں، ہماری ذمہ داری میں معاملہ ہوا ہے، یہ خراب نہ ہونے پائے ورنہ ہماری بےعزتی ہے۔ کیا خیال ہے جو مجلس اللہ کے گھر میں ہوگی، اللہ کی نگرانی میں ہوگی، تو کیا اللہ نہیں فکر کرے گا کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ یہ رشتہ ہمارے دروازے میں بندھا ہے؟ لیکن جب ہم پروردگار کے دروازے پر باندھنا چاہیں گے، رشتے کو جوڑنا چاہیں گے، تبھی ہوگا۔ آج دنیا کا ہر آدمی، عاقل ہو یا بالغ، جاہل ہو یا عالم، ہر آدمی سوچتا ہے کہ بڑے سے بڑے حاکم کا دروازہ ہو جائے اور ہمارا کوئی فنکشن ہو جائے، ہماری تقریب صاحب کے دروازے پہ ہونے لگے، اس کی معراج ہو جائے گی۔ تو ہر ایمان والوں کو سوچنا چاہیے کہ دروازہ احکم الحاکمین کا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی حاکم ہوا ہی نہیں۔ قیامت میں جتنے سارے حاکم جمع ہوں گے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، بڑے بڑے حاکم آئیں گے اور ایک کے بعد دیگرے مر کے چلے جائیں گے۔ جب تمام حاکم جمع ہوں گے تو ان حکام کے درمیان اللہ رب العزت بیٹھ کر فرمائے گا، انا الملک و انا الجبارون و انا المتکبرون، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اب بلاؤ بادشاہوں کو، بلاؤ حکام کو، وہاں کوئی نہیں رہے گا، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ ایسا دن ہوگا جس دن فرشتے، ملائکہ اور روح، سید الملائکہ حضرت جبریل اور جبریل کے ساتھ جتنے فرشتے ہیں، اربوں خربوں تعداد کچھ نہیں پتا کتنے فرشتے ہیں، وہ فرشتے سب کا سب ہاتھ جوڑے، ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ فرشتے جنہوں نے گناہوں کا تصور نہیں کیا ہوگا، جو کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، جو سوتے نہیں ہیں، جن کی بیوی بچے نہیں ہیں، جو دنیا کے تمام آلائش سے، مصائب سے، آزار سے، اسباب سے پاک ہیں، وہ فرشتے، جلیل القدر فرشتے، ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن ہماری اور یہ حکاموں کی حالت کیا ہوگی جب فرشتوں کا عالم یہ ہوگا۔ تو بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری تقریب اللہ کے گھر میں ہو، اس لیے کہ جب اللہ کے گھر میں ہوتی ہے تو اللہ اس تقریب کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا گھر ہوگا تو خرافات والے اندر آئیں گے بھی نہیں۔ جس کو اللہ کے گھر میں اللہ والے آئیں گے، رسومات سے پاک کرنا یہ سب سے بڑا ایمان ہے۔ ایمان کے بعد یہ ایمان ہر وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب جیسے بہت ساری چیزیں رسمیں ہیں، نیوتا لے لیجیے، نیوتا پتہ نہیں کس نے ایجاد کر دیا۔ ہدیہ دینا لینا تو سنت ہے۔ آدمی 10 لاکھ روپیہ شادی میں لگاتا ہے اور نیوتا 10,000 پاتا ہے، تو کیا 10,000 میں اس کا سارا جتنا خرچہ لگایا ہے نکل جائے گا؟ اور لکھاتے لوگ اس لیے ہیں کہ ہم اس کو آگے دیں گے۔ یہ پس پردہ ایک قرضہ ہے، پس پردہ ایک قرضہ ہے۔ اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جو ہدیہ دے کر واپس لے اسے چاہیے کہ تھوک کر چاٹ لے، یعنی غریب کا۔ ہم جب دیتے ہیں تو نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچی کا جب رشتہ ہوگا تو ہمیں واپس کر دے گا۔ تو بھیا قرضہ ہی لینا ہے تو ویسے لے لو کسی سے، جس کو دیا جائے اس نیت سے دیا جائے کہ ہمیں واپس اب نہیں لینا ہے۔ اگر نیت رکھا وَيَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کہتا ہے تمہارے سینے کے اندر جو چیز اٹھ رہی ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اگر یہ سوچ کر دیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے بڑا خبیث کوئی نہیں ہے، گندھیلا کوئی نہیں۔ اس لیے تھوک کر چاٹتا کون ہے؟ تھوک کر چاٹتا گندا آدمی ہے۔ آقا نے فرمایا جو
जो हदिया देकर वापस लेने की नीयत रखे, उसे चाहिए कि भूख कर चाट ले। तो जब दें अल्लाह के लिए दें कि अब हम ये वापस 10,000 रुपये का माल दिया है, 50 का वापस कर दे, उसकी मर्जी। हर एक की अलग अलग अपनी औकात और हैसियत होती है, लेकिन जब दिया जाए तो इस नियत से दिया जाए कि इसे हमें वापस नहीं लेना है। ये न्योता का जो सिस्टम चलता है, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन रसूलुल्लाह की बातें हैं तो कह रहा हूं। आदमी खुशियों की तो तकरीब और तारीफ बनाता है। शादी, बच्चा पैदा हुआ, टीका करना है तो पता है माँ के पेट में बच्चा है तो शौहर को पता है कितने दिन पर बच्चे की पैदाइश होगी। उसके बाद भी अल्लाह टाइम देता है कि 7 दिन के बाद अकीका करना है, तो 7 दिन अकीका के लिए आपके पास मिले हैं। 6 दिन कि आप जो है तैयारी कर लें अकीका की। शादी की तारीख होती है, खुशी की तारीखें होती हैं, तो उसमें गरीब हो या अमीर इंतजाम कर लेता है, लेकिन मुसीबत तारीख देकर नहीं आती है। कोई आदमी जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, घर में खाने का पैसा नहीं है, अब बेचारा बाजार में गया, एक्सीडेंट हो गया, अब वहीं से घर नहीं आया, वो रात के हॉस्पिटल पहुंच गया, उसके पास 10 रुपया नहीं है। तो अगर तुम्हें देना है न्योता, तो जब उससे मिलने जाओ तो उसकी चाय ना पी कर आओ, वहां 100 रुपया उसके जेब में डाल कर आओ। अगर 10 लोग मिलने गए, 100 रुपया दे दिया, उसका 1000 हो गया, कम से कम 1 दिन की दवा हो गई, अपने भाई की मदद हो गई, आपको सवाब भी मिला। और यहाँ न्योता में सवाब, अगर दीन समझ के किया तो ये बिदात है, अब बिदात है तो गुमराही है, और अगर दुनियादारी समझ कर दिया तो 11 रुपया कौन सा न्योता होता है? 200 रुपया होटल पर खाते हो, 50 रुपया क्यों देते हो? कम से कम उतना खाने का पैसा दो जितनी खुराक तुमने खाया होता दो। और अगर नहीं देना चाहते हो तो बिल्कुल ना दो, दावत तो है ही है, कोई मांगने नहीं बैठता। इसलिए अपनी तकरीबात को पाक किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई किसी को शादी में न बुलाए तो खानदान टूट जाते हैं। इतना आदमी, जब एक आदमी तैयारी करता है, छूट गया, खानदान लंबा है, दोस्त यार है, भूल गया, जहन ही तो है, अब वो भूला है, भूले से उसने नहीं बुलाया है। अब दूसरा जब शादी ब्याह करता है तो उसको जानबूझ कर नहीं बुलाता है, और उससे सवाल भी नहीं करता है कि आपने हमें छोड़ा क्यों था, जबकि ये तरीका इंतहाई जिहालत और गोंडा है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा से ज्यादा जान देने वाला, चाहने वाला इस कायनात के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। एक सहाबी ने अपनी शादी किया, जैसे हमारे यहाँ जो औरतें शादी करके आती हैं, क्रीम पाउडर किरकिरा वगैरह सब लगा लेती हैं, शौहर मुलाकात करता है तो उसके असरात उसके भी कपड़े पर आ जाते हैं। ऐसे उस जमाने में औरतें पीले रंग की जाफरानी खुशबू लगाया करती थी, जो मर्द के कपड़े पर उसका असर आ जाया करता था। एक सहाबी रसूल ने शादी किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया, लेकिन उनका जो शादी का रंग था वो रंग उनके कपड़ों से जाहिर हो गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तज़व्वज, क्या तुमने शादी कर लिया है? काला नाम या रसूलुल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल कर लिया है। तो अल्लाह के रसूल चेहरा ना बिगाड़े, ये हमें कहे ना तारीख बताओ, ना मंगनी बताओ, ना हमें हुआ ले गयो, ना यहाँ ले गयो, किसी मामले में तुमने हमको रखा नहीं। चेहरे पर, पेशानी पर बल नहीं आया, बल्कि आप खुश हुए और फरमाया, औलिक मलो बिशातिन, अब वलीमा करो चाहे बकरी का बच्चे हो, वलीमा करना। हम का गुस्सा हो जाते। बताओ, सहाबा से ज्यादा नबी को कोई चाहने वाला है, लेकिन सहाबी ने नहीं किया इत्तला, आपने शादी की। तो कोई किसी वजह से भूल जाए, ये भी नबी का तरीका है। सहाबी ने निकाह किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया, आपको जब बाद में खबर लगी तो आपने नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि अपनी बेतकल्लुफ ज़बानी से आपने फरमा दिया कि वलीमा करो। हो सकता है वो हैसियत वाले रहे, वो
बकरी का बच्चा छोटा कहने के मुताबिक कहने का मकसद आपका वही रहा हो, इसलिए हम सबको नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होना ये भी जिहालत से खाली नहीं है, और खुश हो जाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि ठीक है निकाह आधा ईमान रहे, वह आपका मुकम्मल होगा माशाअल्लाह। न्योता देना लेना हो, लड़कियों को जो हदिया देना है वो आप हदिया दीजिए उसको, लेकिन ये तावान समझकर और कर्जा समझकर देना जिहालत है। दीन समझकर देना बिदात है, और कर्जा समझकर देना, भाई आपने हमको पकड़ाया हदिया और हमसे कहा ये हदिया है, 2 साल के बाद हमसे मांगने आ गए, हम कहेंगे भाई आपने कब दिया था, आपने कहा हमने तब दिया था, तो ये बिन बताए कर्जा है, ये सबसे बड़ी जिहालत है। दीन समझकर अगर दिया जाता है तो ये बिदात है, और बिदात गुमराही है। और अगर कर्जा समझकर दिया जाता है तो आदमी को जिहालत में अंधेरे में रखकर कर्जा नहीं दिया जाएगा। लो भाई हम इतना दे रहे हैं, अपने बच्चे के शादी के वक्त तुमसे हम इतने का माल लेंगे या पैसा ले लेंगे। और अगर हदिया समझकर दिया है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदिया देकर जो वापस ले उसे चाहिए कि धूप का चाट ले। इसलिए हदिया जब दिया, हदिया देना लेना सुन्नत है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। सिर्फ लेना ही नहीं चाहिए बल्कि देना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक। ऐसे बहुत सारी खुशियों के मौके होते हैं, हमको कोशिश करना चाहिए जब आदमी के ऊपर मुसीबत आए तब उसकी मदद करें, चाहे 10 ही रुपया दे दें। होता क्या है, कोई आदमी हॉस्पिटल में लेटा है, जब हम लोग देखने जाते हैं तो बेचारे बीमार के जो आदमी बैठे वही चाय मंगा कर पिलाते हैं, और हम चाय पीकर झाड़ कर चले आते हैं। वो जो 10-20 लाख रुपया 10-20 हज़ार रुपया शादी ब्याह का इंतजाम किए बैठे हैं वहां दे देते हैं, इसलिए कि वो इंतजाम करके बैठा ही है। खर्च किया उसने 5 लाख, 5,000 रुपया आएगा, उसका कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, नहीं देखो तभी चलेगा। अगर देना है तो 5 लाख उसने खर्च किया वो पूरा, तो वहां अगर 5,000 आपने दे दिया तो एक मरीज का 5 दिन का बेड का खर्चे का दवा का इलाज हो जाएगा, उसकी मदद हो जाएगी। और मदद करना आईने दीन है। फरमाया अल खल्क़ु इयादुल्लाह, मखलूक सब अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह कहता है सारी मखलूक हमारा कुंबा है, हमारा परिवार है। तो सब मखलूक में सबसे बेहतरीन वो है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतर हो। इसलिए अपने पैसे से अपनी जात से हम फायदा ही पहुंचाना ही चाहिए, हमें नुकसान हमारी जात से न पहुंचे, वरना अल्लाह को भी तकलीफ पहुंचती है। और जिससे अल्लाह को तकलीफ पहुंच जाए तो उसकी जिंदगी खुद तकलीफ में रहती है। ऐसे गमी का मौका है, कोई बीमार है, ज्यादा उसका इलाज नहीं करना चाहिए। जब दवाएं काम न करें तो उसके बदन को दवाओं के जरिए पकाया न जाए। हदीस में मना किया गया है कि अल्लाह उसको नहीं खाना चाहता, आदमी ठोस रहा है उसके मुंह में, अल्लाह उसको बातनी ताकत दे देता है, खिला पिला देता है। दवाओं से उसके बदन को न जख्मी किया जाए बल्कि घर पे लाया जाए, उसकी सेवा की जाए, उसकी खिदमत की जाए। अब अल्लाह ने उसके हक में शिफा नहीं लिखी है, डॉक्टरों को भगवान और अल्लाह न बनाया जाए। अगर वो अपने इंजेक्शनों से हमारे मरीज को जिंदा कर सकते हैं तो उनके भी कुंबा कबीले वाले मर कर गए हैं, उनको भी बदरजे औला वो मुस्तहिक थे कि उनको रोक लें, तो कोई नहीं रोक सकता है। हर एक का एक समय है। उस वक्त भी देखा जाए हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बीमार थे, बार बार बेहोश होते थे, बार बार बेहोश होते थे। जिब्रील कौन सा हकीम पकड़ के ले आते, सबको ले आते। इस हाल में भी अल्लाह के हुक्म से राजी रहे, बीमारी ही में आपका विसाल हुआ है, 3 दिन आप बीमार थे, और इस तरह बीमार थे कि बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। मस्जिद तक आते थे तो इतने आपके पाँव मुबारक में दम और ताकत नहीं होती थी कि हदीस के अंदर आता है ये पंजे जो है, एक तरफ हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कंधा पकड़ के जब बिस्तर मुबारक से उठाते थे तो आपका पैर मुबारक के पंजे, ये उंगलियां ऐसे जमीन पे घसीटती थी। तो क्या बीमारी नहीं थी? बीमारी थी। आपका विसाल भी हुआ तो खुशी का भी मौका हो, गम का मौका हो। तमाम लोग जनाजे में, मर्द मर गया है तो औरतें सब जाती हैं, बैठ कर देखती हैं, घर वाले बैठे देखा कि वो मर्द जिसने पूरी जिंदगी पर्दा किया है आज उसको औरतें देख रही हैं, वो औरत जिसने पूरी जिंदगी पर्दा किया आज मरी पड़ी है, सारे मर्द देखने चले जाते हैं। जनाजा वहां रखा है और मुर्दा को तो
वहाँ आजू बाजू में बैठते हुए। तो जो शरीयत का पाबंद इस दुनिया में रहा हो, कोशिश ये करना चाहिए उनके वारिसीन को कि अल्लाह के रसूल का तरीका वहाँ देख लिया जाए। एक नाकामी नहीं है, एक कामयाबी है। जितना छुपकर उनको देखा, दफन किया जाए, कफन किया जाए। और फरमाया निकाह का जब लड़का बालिग हो जाए तो जल्दी निकाह करो। लोग कहा थे पैर पे खड़ा करो, अल्लाह ने कहा था 2.5 साल के बाद हमने तो इसको पैर पे खड़ा कर दिया था। अब ये कौन सा पैर लगाना चाहता है? रोजी का जिम्मेदार मैं हूँ, पैर पर तो 3 साल में खड़ा हो गया था, बालिग 15 साल में कर ही दिया है, ये अब कौन सा पैर के इंतजार है? तो अपने हिसाब, अल्लाह का काम है रोजी देना। अगर अल्लाह की बातों को मानकर हमने रिश्ता किया तो अल्लाह उसकी जिंदगी में भुखमरी नहीं लाएगा। जो काम अल्लाह का है वो काम हम लिए बैठे हैं। रोजी देना उसका काम है, दुकान नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया है, खाना नहीं खिला सकता है, ये काम किसका है? अल्लाह का। तो वो जिम्मेदारी हमने लिया तो हम दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। और आका ने फरमाया, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम परेशान है। आपने फरमाया जल्दी शादी कर लो। एक शादी कर ली, अब अकेले परेशान रहे, दुई फिर शिकवा किया। आका ने फरमाया, उनसे कहा तो कहा जल्दी शादी कर लो। तो इन्हें कहीं हमने कह रहा किया है अभी, फिर कर ली, दूसरी तीसरी कर ली। और हदीस के अंदर आता हज करो मालदार हो जाओगे, और शादी करो मालदार हो जाओगे, खर्च करो मालदार हो जाओगे। अब हम बचा के रखे थे कि मालदार, बचाने से आज दुनिया में कोई मालदार नहीं बना है। इसलिए खुशी का भी मौका हो या गम का मौका हो, तरीका वही कामयाबी वाला है, दुनिया का भी और आखिरत का भी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमारा तरीका और हमारे बाद हमारे खुलफा का तरीका और दीगर तमाम सहाबा इकराम का और नेक बंदों का तरीका है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हमें और आप हजरात को अपने तमाम खुशी गम के मौके पर आका की सुन्नतों को याद रखकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।